ఓకే. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే, రైట్. ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? వంశీ సార్ స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్ చేయి. Good afternoon, sir. Myself Vamshi. ఓకే. I am going to today's my topic is about the 1857 revolt. 1857 revolt is has got a significant importance in our history. Coming to that, the revolt was not only a single evidence; it was a cumulative of many reasons. Such in that reasons, we are now going to discuss about the few points. 1857 before 1857 revolt, our kingdoms were dependent much on our agriculture crops. This is one of the reason for Europeans to come to us and we have to start the colonies in our areas. From that reason, the first point is that from economic point of view, the tax imposition on farmers was the main reason for the farmers to revolt against them. And also the zamindari class, the priestly class, the peasantry class, all are included in that. Coming to that, again the economy was also poor. Our village economy was also damaged by them. More imposition of taxes, irregular peasants, all we have in that, sir. Again that coming to the political causes, there were many causes. The new policies which were brought by them, like the doctrine of lapse. Another a few examples like the Jhansi kingdom was also annexed by them with this new doctrine of lapse, and Awadh also was also annexed by this policy. So they have joined the hands with the Mughals to this was the reason for to have a revolt. And coming to the Awadh also, we have another main reasons like Awadh ruler Mughal Nasrat Shah. He's also the widow. She also took part in the revolt. Okay, conclude Vamshi. Sir, conclusion. The Sipahi revolt also is also known as the first war of independence, as we were the first to have all to revolt. No, not only the single cause and the quotas were all not reasons to revolt. There are much more reasons to have this. Involving in the religious matters also the one of the reason, and the Sipahi's ill treatment regarding the pensions and the salaries is also the reason for the great revolt, sir. Okay. Thank you, Vamshi. And next, Praveen, you can start. Sir, good morning, sir. Good morning. Okay, sir. Good morning, sir. I am K. Prankam. Today my seminar topic is Advance of European, sir. ఇందులో పోర్చుగల్ గురించి చెప్తున్నా సార్. పోర్చుగీస్ వారి గురించి చెప్తున్నా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. సార్ పోర్చుగీస్ సార్. పోర్చుగీస్ సార్. అవును సార్. సార్ 1498 లో మే 17న వాస్కో డి గామా భారతదేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొంటాడు సార్. అక్కడ నుండి భారతదేశానికి వర్తక వ్యాపారం కోసం, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్న వర్తక వ్యాపారం చేసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. అయితే వాస్కో డి గామా 1502లో మళ్ళీ ఇండియాకి వస్తాడు సార్. అప్పటి నుండి పోర్చుగల్ వారు భారతదేశంపై వారి వర్తక ఆధిపత్యం కోసం ఇక్కడ గవర్నర్ జనరల్ నియమించడం జరుగుతుంది సార్. అందులో ఫస్ట్ అతను వచ్చేసి ఫ్రాన్సిస్ డి ఆల్మా 1509 భారతదేశంలో రూల్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. అయితే ఈయన బ్లూ వాటర్ పాలసీని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది సార్. బ్లూ వాటర్ పాలసీ అంటే సుగంధ ద్రవ్యాల
ఆధిపత్యం అంటే సముద్రాల పైన సుగంధ ద్రవ్యాల వాళ్ళ ఆధిపత్యంలోకి తీసుకోవడాన్ని బ్లూ వాటర్ పాలసీ అంటారు సార్. అయితే ఈయన పున్ననూరు ఉండడం జరుగుతుంది సార్. ఇతని తర్వాత అల్బుక్లర్క్ రావడం జరుగుతుంది సార్ 1505 నుండి 1515 వరకు. ఈయన ఈ బ్లూ వాటర్ పాలసీ విధానాన్ని రద్దు చేయడం జరుగుతుంది సార్. అల్బుక్లర్క్ అందరికన్నా అత్యంత సమర్థవంతుడు సార్. ఈయన మంచిగా రూల్ చేయడం జరుగుతుంది. శ్రీకృష్ణ దేవరాయలతో మంచి సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది సార్. అయితే వీళ్ళు క్రూజార్లు అనే పోర్చుగీస్ నాణ్యాలను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది సార్. శ్రీకృష్ణ దేవరాయలతో అల్బుక్లర్క్ మంచి స్నేహ సంబంధాలతో, అందువల్ల శ్రీకృష్ణ దేవరాయల ఆధీనంలో లేని గోవాను అల్బుక్లర్క్ తన వర్తక వ్యాపారం కోసం అడగడం జరుగుతుంది సార్. అందుకోసమని గోవా యూసఫ్ ఆదిల్ షా అంటే బీజాపూర్ ఆధీనంలో ఉన్న యూసఫ్ ఆదిల్ షా ఆధీనంలో ఉన్న గోవాను పొందడం కోసం శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అల్బుక్లర్క్ కోసం యూసఫ్ ఆదిల్ షాని చంపడం జరుగుతుంది సార్. చంపి గోవాను అప్పగించడం జరుగుతుంది. అయితే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒకరికొకరి అవసరాల కోసం వీళ్ళు 1510లో గోవా సంధి చేసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. గోవా సంధిలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకు ఉన్న బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి పోర్చుగీస్ వాళ్ళ యొక్క సైన్యం దృఢంగా ఉంటుంది కదా సార్. దానికోసమని శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క సైన్యానికి వీళ్ళు సైనిక శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. అలాగే శ్రీకృష్ణ సార్ ఫైనల్ గా పోర్చుగీస్ ద్వారా ఏం జరిగింది భారతదేశానికి? ఏం జరిగింది ఫైనల్ గా? పోర్చుగీస్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో అనేక కోటలు నిర్మించడం జరుగుతుంది సార్. వీళ్ళు మనకు ఆలుగడ్డ, తుపాకీ, నాగులమ్మ చెరువు ఇలాంటివి పరిచయం చేయడం జరిగింది సార్. అయితే వీళ్ళ ప్రధాన కారణం వచ్చేసి మత ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది సార్. అందువలన వీళ్ళ ఓకే సార్, క్రిస్టియన్ మతాన్ని ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ శివ స్టార్ట్ చేసి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నా పేరు శివకుమార్. నా రూల్ నెంబర్ వచ్చేసి 4032 సార్. సార్ నా టాపిక్ వచ్చేసి అసబ్జాయి వంశం సార్. సార్ అసబ్జాయి వంశ స్థాపకుడు నిజాముల్ ముల్క్. వీరి యొక్క రాజధాని హైదరాబాద్. వీరిలో గొప్పవాడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, చివరి వాడు కూడా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సార్. అయితే క్రీస్తు శకం 1512లో కుతుబ్షాహీ రాజ్యాన్ని గోల్కొండ వద్ద స్థాపించారు సార్. 1687లో ఔరంగజేబ్ గోల్కొండ రాజ్యాన్ని మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేయడం జరిగింది. ఔరంగజేబ్ సేనాని అయిన మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ ఈ విలీనానికి ముఖ్య పాత్ర పోషించడం జరిగింది. అయితే 1726 వరకు మొఘల్ సామ్రాజ్యం అనేది భారతదేశంలో ఒక అంతర్భాగం అయిపోయింది. 1724లో నిజాముల్ ముల్క్ ఔరంగాబాద్ రాజధాని చేసుకుని పరిపాలించారు సార్. అయితే ఈ అసబ్జాయిలు అనేవారు టర్కిలోని తురాన్ తెగకు చెందినవారు సార్. హలో సార్, చెప్పండి. ఈ ఔరంగజేబ్ కాలంలో అసబ్జాయిలు భారతదేశంలోకి ప్రవేశించారు. ఈ ఔరంగజేబు అసబ్జాయిలకు ఉన్నత పదవులు ఇచ్చాడు. మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ కు ఔరంగజేబు చీన్ కిలిచ్ ఖాన్ అనే బిరుదునిచ్చి ఉన్నత పదవులు ఇచ్చి క్రీస్తు శకం 1690లో 4000 మున్సిబ్దార్కు సేనాని చేశారు సార్. తర్వాత ఫారూక్ షియర్ కాలంలో 1513 నుంచి 1517 వరకు హైదరాబాద్ స్టేట్ సార్. 7000 మున్సిబ్దార్కు సార్ చెప్తున్నా సార్. చెప్పండి సార్. ఇతను ఫారూక్ షియర్ కాలంలో దక్కన్ సుబేదార్గా 1713 నుంచి 1715 వరకు 7000 సేనకు మున్సిబ్దార్గా ఉన్నారు సార్. తర్వాత ఫారూక్ షియర్ మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ కు నిజాముల్ ముల్క్ అనే బిరుదునిచ్చారు సార్. తర్వాత మహమ్మద్ షా రంగీలా కాలంలో 1720లో ఇతను మాల్వా సుబేదార్ అయ్యారు సార్. 1724 అక్టోబర్లో మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ షక్కర్కేద యుద్ధంలో దక్కన్ సుబేదార్ అయిన ముబారిష్ ఖాన్ ను ఓడించి
దక్కన్కు శాశ్వత సుబేదార్ అవుతాడు సార్. అయితే మహమ్మద్ షారంగిలా మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ కు అసజ్జా అనే బిరుదిస్తాడు. నిజాముల్ ముల్క్ 1724 నుంచి 1748 వరకు పరిపాలన చేస్తాడు సార్. ఇతను అసజ్జాయి వంశ స్థాపకుడు. ఇతను ఔరంగాబాద్ ని రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించాడు. ఇతను 1724లో షక్కర్కేద యుద్ధంలో ముబరేజ్ ఖాన్ ను ఓడించి పరిపాలన స్టార్ట్ చేశాడు. అసబ్జా డైనాసిటీ గురించి చెప్పండి. అసబ్జా డైనాసిటీ వలన ఏం జరిగిందో చెప్పండి. అసబ్జా డైనాసిటీ వల్ల చాలా రూపుమాపులు జరిగాయి సార్. తెలంగాణలో చారిత్రాత్మక ప్లేసులు కట్టడం జరిగింది. అండ్ అలాగే అసబ్జాయి వంశంలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కొత్త రెవెన్యూ ఆఫీస్ కానీ న్యాయశాఖ కానీ పోలీస్ శాఖ కానీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సార్. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఎండ్ అప్ చేయండి శివ. నెక్స్ట్ శ్రీవిద్య. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్తా సార్. శ్రీవిద్య చెప్పండి. నా పేరు శ్రీవిద్య. నా రోల్ నెంబర్ వచ్చేసి 4022. నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఢిల్లీ సుల్తాన్. ఢిల్లీ సుల్తాన్లు భారతదేశాన్ని 320 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. టైటిల్ ఏంటి? ఢిల్లీ సుల్తాన్ సార్. ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ చెప్పండి. ఢిల్లీని 5 వంశాలు పరిపాలించారు. అందులో మొదటి వంశం బానిస వంశం. 1206 నుంచి 1290 వరకు బానిస వంశం ఉంది. కిల్జీ వంశం 1290 నుండి 1320 వరకు ఉంది. తుగ్లక్ వంశం 1320 నుంచి 1415 వరకు తుగ్లక్ వంశం ఉంది. సైయద్ వంశం 1415 నుంచి 1451 వరకు. లోడి వంశం 1451 నుంచి 1526 వరకు ఉంది. బానిస వంశ స్థాపకుడు కుతుబుద్దీన్ ఐబక్. కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ భారతదేశం మొదటి ముస్లిం స్వతంత్ర పాలకుడు. ఇతను ఇజ్రాయెల్ పేరుకు చెందినవాడు. ఇతని యొక్క బిరుదు లాక్ బక్షి సిఫా సాలర్. ఇతని ఢిల్లీలో కువర్ ఉల్ ఇస్లాం అనే మసీదును నిర్మించాడు. ఇది ఇండోనేషియా పర్షియన్ చేలో నిర్మించబడింది. ఇతని రెండవ మసీదును అజ్మీర్లో నిర్మించాడు. దీని పేరు అదైతీన్ జోట్రా. తన సూఫీ గురువు కుతుబుద్దీన్ బక్తియార్ కాకి జ్ఞాపకార్థం కుతుబ్ మినార్ను నిర్మాణం చేపట్టాడు. ఇతని ప్రధానంగా లాహోర్ నుంచి పాలించాడు. 1210 గుర్రపు ఆట చవాన్ లేదా ఫోటో ఆడుతూ గుర్రంపై నుండి కింద పడి ప్రమాదవస్తు మరణించాడు. ఇతని యొక్క కుమారుడు ఆదం షా ఢిల్లీ సుల్తాన్ అయ్యాడు. ఇల్తుత్మిష్ ఆదం షాను యుద్ధంలో ఓడించి ఢిల్లీ సుల్తాన్ అయ్యాడు. ఇల్తుత్మిష్ 1211 నుంచి 1237 వరకు పరిపాలించాడు. ఇల్తుత్మిష్ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అల్లుడు. ఇతని వంశాన్ని శంషీ వంశం అంటారు. ఇతని సరీ జంగర్ అని కూడా పిలిచేవారు. ఇతను మొదటిసారిగా ఖలీఫా వద్ద నుండి సుల్తాన్ అనే బిరుదును పొందాడు. ఇతని ఢిల్లీ సుల్తాన్ నిజమైన స్థాపకుడు అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇతను తురుష్కా యొక్క అనేక సాంప్రదాయాలను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టాడు. వెండి దంక నాణ్యాలను రాగి శ్రీవిద్య కన్క్లూడ్ చేయండి. ఢిల్లీ సుల్తాన్లు భారతదేశానికి చాలా కట్టడాలు కూడా నిర్మించారు. వీటికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది భారతదేశంలో. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ శ్రీవిద్య. నెక్స్ట్ సాయి కుమార్. చెప్తా సార్ నేను. చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. యాదగిరి. ఓకే చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. రోల్ నంబరు 008 సార్. ఓకే.
నేను చెప్పబోయే మీకు స్లేవ్ డైనాసిటీ. స్లేవ్ డైనాసిటీస్ వీళ్ళు మామ్లూక్ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు. ఈ మామ్లూక్ అంటే లిటరల్లీ మీన్ ఏంటంటే పవర్ఫుల్ మిలిటరీ క్యాస్ట్ అది సంబంధించిన వాళ్ళు, లేదంటే ఓన్డ్ అన్నట్టు, అంటే సొంతంగా తన పవర్ఫుల్ మిలిటరీ కలిగి ఉన్న వాళ్ళ లెక్క ఉంటుంది. అదొక వీళ్ళు ఇస్లామిక్ ఎంపైర్ అయిన అబాసిడ్ ఖాలిద్స్ చెందిన వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఈ మిలిటరీ అండ్ పొలిటికల్ పవర్స్ ఇన్ ఈజిప్ట్, ఇరాక్ అండ్ ఇండియాలో వీళ్ళు ఉన్నాయి, వీళ్ళ పవర్స్. వీళ్ళ నుంచి ఈ స్లేవ్ డైనాసిటీలో ఫస్ట్ దాని ఫౌండర్ అంటే ఎవరు స్థాపించారంటే కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అండి. ఇతను ఫస్ట్ మహమ్మద్ ఘోరీ దగ్గర జనరల్ ఆర్ కమాండర్ గా వర్క్ చేసి ఘోరీకి నమ్మకస్తుడైన ఒక జనరల్ గా నా పేరు పొందాడు. అయితే ఘోరీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాకు వచ్చి 1192లో మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్న మార్గ మధ్యంలో కుక్కర్లు అనే సంబంధించిన వాళ్ళు చేతులు చనిపోయాడు ఘోరీ. ఆ రాల్ కుక్కర్ చేతులు చనిపోయాడు. చనిపోయిన తర్వాత ఈ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఏ ఢిల్లీ సుల్తానేట్ గా ప్రకటించుకున్నాడు. అయితే ఇతను ఢిల్లీ సుల్తాన్ అయినాక ఇది మొట్టమొదటిగా చేసింది ఏంటంటే ఇది కన్స్ట్రక్టెడ్ ఖువతుల్ ఇస్లాం అనే ఒక మాస్క్ ను నిర్మించాడు. దాని తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ఇస్లామిక్ మాన్యుమెంట్ నార్త్ ఇండియా. తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్డ్ అజ్మీర్ లో ఒక ధాయిదిన్ కా జోపరా అనే ఒక దాన్ని దర్గా లాంటి ఏర్పాటు చేశాడు. తర్వాత ఇతని ఆధ్యాత్మిక గురువు, స్పిరిచువల్ గురువు కుతుబుద్దీన్ బఖ్తియార్ ఖాకి పేరిట కుతుబ్ మినార్ ని నిర్మాణం ప్రారంభించాడు. ఇది ఇల్తుత్మిష్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తాడు, ప్రారంభించాడు. అతని పేరు మీద అతనికి మెమరీగా దీన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత ఇతను ఆ గుర్రపు స్వారీలో దిట్ట, అంటే ఇది ఆఖరికి ఇతను గుర్రపు స్వారీ చేస్తూనే తన ప్రాణాలు వదిలాడు. అతని తర్వాత ఆరాం షా వస్తాడు. ఆరాం షా అంత ప్రామినెంట్ పర్సన్ ఏం కాదు, మనకు అంతగా లేదు. అతని తర్వాత ఇల్తుత్మిష్ వస్తాడండి రాజ్యానికి. 1236 లో వస్తాడు. యాదగిరి కంక్లూడ్ చేయండి. ఈ స్లేవ్ డైనాసిటీ వల్ల మన ఇండియాకి మరొక ముస్లిం పాలకుడు రానికి ఆ మార్గం సుగమమైంది అనడానికి ఇదే నాంది సార్. స్లేవ్ డైనాసిటీ వల్లనే మనం ఇంకో ముస్లిం ఖిల్జీ డైనాసిటీ స్థాపకుడు కాకపోయారు సార్. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సురేష్ సార్. స్టార్ట్ చేయండి సార్. నా టాపిక్ వచ్చేసి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సార్, తెలంగాణ హిస్టరీ. ఓకే. నా రూల్ నెంబర్ 1 సార్. Sir, Mir Usman Ali Khan, Asaf Jah 7 is a last of Asaf Jah 7, 6th April 1886, February birth sir, 24 February 1967 is death sir. Was the last Nizam ruler of princely state of Hyderabad, the largest princely state of British India. In the Nizam had 149 children. He assassinated the throne on 11 August 1911 at the age of 25 years and ruled the Kingdom of Hyderabad between 1911 to 1948 until India annexed it. He has style as his highness the Nizam of Hyderabad and one of the wealthiest of all time in 1938 time, featured the highest coverage was richest person. Nizam supported the British and helped the British India government, helped them financially is during the First World War. After the war, British Emperor sent a thanking message to Nizam and said send a thankful message to Nizam. Much said that yours faithfully Ali Ji
the British elevated the status of Nizam from HES, His Exalted Highness, on January 14, 1918. The British gave Knight Grand Commander of India of the Star of India. The title gives the Nizam, last Nizam of Mir Usman Ali Khan in 1912. British government is a great reformer of in Hyderabad state, sir. Reforms is education reforms. One is Osmania University was founded with Urdu as the teaching language. Is the first university formed on this basic of the Indian language in 1918 AD. Arts College building was designed with Hindu, Muslim, Arab, Moorish, Gothic architecture and Belgium architecture. Jasper designed this building. Nizam laid foundation stone for university building in 1934. The first building of the Usmania University Arts College was inaugurated Suresh, in 1939. Conclude. Sir, Mir Usman Ali Khan is a great ruler of Asabdahi dynasty. Is a great reformer in Telangana state or Hyderabad city or some parts of Maharashtra, some parts of Karnataka. Its ruling ended, sir, 1948 in September 18, sir, Operation Polo. Okay. Thank you, Suresh. Next, Ranga, you Thank want you, to sir. start? రంగా చెప్తావా? సార్ నేను చెప్తా సార్. ఎవరు సదక్క? అవును సార్. చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. కెమెరా ఖరాబ్ ఉంది సార్ నాది కొంచెం. టాపిక్ నాది ఢిల్లీ సుల్తాన్ సార్ పరిపాలన. అంటే ఈ స్వల్పకాలిక 5 వంశాలు రాజ్యపాలనలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ సార్ 5 వంశాలు ఉన్నాయి సార్. మధ్యయుగం భారతదేశానికి చెందిన టర్కీ జాతికి చెందిన వాళ్ళు వీళ్ళు. మీ రోల్ నెంబర్ ఎంత? 1206 నుంచి 1526 వరకు జరిగింది సార్. అదే మొదటిగా బానిస వంశము. బానిస వంశం అంటే మొహమ్మద్ గోరి కాలంలో కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ బానిసగా ఉండేవాడు. మీరు అసలు కెమెరా రావట్లేదా సార్? బయట ఉన్నా సార్ నేను. బయట అంటే ట్రాఫిక్ లో ఉన్నా సార్ కొంచెం. నేను తర్వాత చెప్తున్నా సార్. మళ్ళీ నువ్వు తర్వాత చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఎవరు? రంగా చెప్తావా? రవలి, నారాయణమ్మ ఎవరు చెప్తారు నెక్స్ట్? సార్ నేను చెప్తా సార్. నారాయణమ్మను. చెప్పండి అమ్మా. స్టార్ట్ చేయండి. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. హలో చెప్పండి. నా పేరు నారాయణమ్మ సార్. నా రూల్ నెంబర్ వచ్చేసి 020 సార్. తెలంగాణ హిస్టరీ సార్ నా సబ్జెక్టు. టైటిల్ చెప్పండి, సెమినార్ టైటిల్ చెప్పండి. జెంటిల్మ్యాన్ అగ్రిమెంట్ సార్, పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం 1956. ఓకే. 1956 ఫిబ్రవరి 20న ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ భవనంలో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగింది సార్. ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నాయకుల మధ్య జరిగింది. ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పాల్గొన్న నాయకులు వచ్చేసి తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి వచ్చిన వారు హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బురుగుల రామకృష్ణారావు, కొండ వెంకటరెడ్డి, మరి చెన్నారెడ్డి, జేవి నరసింహారావు. అదేవిధంగా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి వచ్చిన సభ్యులు వచ్చేసి ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి బిజవాడ గోపాల్ రెడ్డి, నీలం సంజీవరెడ్డి, తర్వాత వచ్చేసి గౌతు లచ్చన్న, అల్లూరి సీతారామరాజు సార్. ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో వీళ్ళు ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం పైన సంతకాలు చేశారు సార్. పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఇవే కాక ఇంకా 14 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో
మొదటి అంశం వచ్చేసి బడ్జెట్ అండ్ మిగులు నిధులు. ఈ బడ్జెట్ వచ్చేసి రాష్ట్ర అధికారిక జనాభా రీత్యా వాళ్ళ కోసము ఈ మిగులు నిధులను కేటాయించారు. అదేవిధంగా రెండో అంశం వచ్చేసి చెప్పండి. హలో సార్. మద్యపానం వచ్చేసి తెలంగాణలోని శాసనసభ పరిధిలో ఈ మద్యపానం అనే అంశం ఉంటుంది సార్. మూడో అంశం వచ్చేసి విద్యా సౌకర్యాలు. విద్యా సౌకర్యాలు అనేది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈ విద్యా సౌకర్యాలను తెలంగాణ వారికే కేటాయించారు సార్. నాలుగో అంశం వచ్చేసి ఉద్యోగాల తొలగింపు. ఐదో అంశం వచ్చేసి ఉద్యోగాల నియామకం సార్. ఆరో అంశం వచ్చేసి హలో ఆరో అంశం ఉర్దూ భాష సార్. అంశం వచ్చేసి శ్యామలయ్య మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు ఆడియో మ్యూట్ చేసుకోండి. హలో సార్. మీరు చెప్పండి నారాయణమ్మ. ఏడో అంశం వచ్చేసి ముల్కీ నియమం సార్. ముల్కీ 12 పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో 12 సంవత్సరాలు ఉత్తీర్ణత ఉన్నవారే ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి. ఎనిమిదో అంశం వచ్చేసి వ్యవసాయ భూములు సార్. వ్యవసాయ భూములు అంటే తెలంగాణలో వ్యవసాయ భూములు కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా తెలంగాణ ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మండల పరిధిలో ఉంటుంది. 9, 10, 11 అంశాలు వచ్చేసి తెలంగాణ ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మండలి పరిధిలో ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది ఉంటుంది సార్. ఓకే, కంక్లూడ్ చేయండి అమ్మా, మీరు కంక్లూడ్ చేయండి. కంక్లూజన్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో అత్యంతమైన కీలకమైన అంశం ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నారాయణమ్మ. నెక్స్ట్ రవలి. రవలి స్టార్ట్ చేస్తారా? చేస్తా సార్. చెప్పండి సార్. నా పేరు రవలి. రూల్ నెంబర్ వచ్చేసి 35. నిజాం కాలం. నేను చెప్పబోయే టాపిక్ సాలార్జంగ్. నిజాం కాలం సాలార్జంగ్ సంస్కరణ సార్. చెప్పండి. నిజాం కాలంలో గొప్ప ప్రధానమంత్రి అయిన సాలార్జంగ్ గురించి నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను. సాలార్జంగ్ అసలు పేరు మీర్ తురక్ అలీ ఖాన్. ఇతను 1829లో బీజాపూర్ లో జన్మించాడు. ఇతని మరణం వచ్చేసి 1883. ఇతను నాజిరుద్దౌలా, అఫ్జలుద్దౌలా, మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ వద్ద పనిచేశాడు. ఇతను మే 31, 1853 నాజిరుద్దౌలా కాలంలో దివాన్ గా పనిచేశాడు. ఈ పదవి చేపట్ట ముందుకు ఇతను మెదక్ తాలూకుదారులుగా పనిచేశాడు. 1869లో అఫ్జలుద్దౌలా మరణం సాలార్జంగ్ కు బాగా కలిసి వచ్చింది. ఇతను దాదాపుగా ఈ సమయంలో రాజ్యాన్ని దాదాపుగా 16 సంవత్సరాలు కాపాడాడు. తన సంస్కరణతో తను కొన్ని సంస్కరణలు చేశాడు. పరిపాలన, రెవెన్యూ, పోలీస్, తపాలా, రైల్వే ఇలాంటి కొన్ని సంస్కరణలు చేశాడు. పరిపాలన సంస్కరణ వచ్చేసి 1853 ఒప్పంద రెవెన్యూ అధికారుల స్థానంలో జీతం ఇచ్చి తాలూకుదారులను నియమించాడు. 1865లో జీలబందీ సిస్టమ్ ను ప్రవేశపెట్టాడు. తాలూకుదారులను విధానాన్ని ప్రవేశించడానికి మస్జిద్ మాల్ గుజారీ అనే పరిపాలన బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు. కానీ ఈ పరిపాలన బోర్డున కేవలం 2 సంవత్సరాలకే రద్దు చేయబడింది. 1869లో సాలార్జంగ్ సాదర్ ఉల్ మహం అనే 4 మంత్రులను ఏర్పాటు చేశాడు. వీరిలో 3కి కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబడిన పోలీస్, రెవెన్యూ, న్యాయ శాఖలను అప్పగించబడింది. 4వ మంత్రికి విద్య, ఆరోగ్యం మొదలగు శాఖలు ఇవ్వబడ్డాయి. విద్యా సంస్థలు వచ్చేసరికి సాలార్జంగ్ ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టాడు. 1855లో దారుల్ ఉలూమ్ ఆంగ్ల పాఠశాలను స్థాపించాడు. 1870లో సిటీ హై స్కూల్, 1872లో చాదర్ఘట్ హై స్కూల్ ఏర్పాటు చేశాడు. పబ్లిక్ వర్క్ శాఖల కోసం సాంకేతిక నిపుణులను అందించడం కోసం 1878 ఇంజనీరింగ్ కళాశాల స్థాపించబడింది. 1873లో నవాబ్ల పిల్లల కోసం మదరసా ఈ ఆలియా పాఠశాలను స్థాపించబడింది. ఓకే రవలి, కంక్లూడ్ చేయండి. ఇతను నిజాం కాలం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని గొప్పగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా హైదరాబాద్ స్టేట్ ని ఆధునిక యుగంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాడు. విద్య, వైద్య, ఆర్థిక సంస్థలు గొప్పగా పరిపాలించి హైదరాబాద్ స్టేట్ రాజ్యాన్ని ఆధునిక యుగంలోకి తీసుకువెళ్ళిన ఘనత ఇతనికి దక్కుతుంది సార్.
ఓకే రవలి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ Thank you. రంగా, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. రంగా, నాగేంద్ర బాబు, త్రివేణి ఎవరు చెప్తారు? సార్ నేను చెప్తా. త్రివేణి చెప్పండి. సార్ నా పేరు త్రివేణి, రోల్ నెంబర్ 4019. నా టాపిక్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్. ఇందులో స్లేవ్ డైనాసిటీలో బాల్బన్ గురించి చెప్తున్నా సార్. ఓకే. ఇతను మొదటగా ఇల్టుట్మిష్ దగ్గర బానిసగా పనిచేశాడు. తర్వాత రజియా సుల్తానా దగ్గర అమీర్కి షికారిగా పనిచేసి నాసిరుద్దీన్ మహమ్మద్ దగ్గర ప్రధానమంత్రిగా, తర్వాత డిప్యూటీ సుల్తాన్ గా పనిచేసి సుల్తాన్ అయ్యాడు. ఇతడు స్లేవ్ డైనాసిటీలోనే గొప్ప చక్రవర్తి, బానిస వంశంలోనే గొప్పవాడు. 20 ఏళ్ల ఇతని పాలనలో రాజ్య విస్తరణ కంటే చక్రవర్తి పదవికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఇతడు రాజే దైవాంశ సంభూతుడిగా చెప్పుకున్నాడు. ఇరాన్ కు సంబంధించిన 3 పర్షియన్ సంప్రదాయాలను ఇతని దర్బార్లో ప్రవేశపెట్టాడు. అవి సిజ్జా, ఫైబోసా, నౌరోజ్. సిజ్జా అంటే సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడం, అండ్ ఫైబోసా అంటే సుల్తాన్ పాదాలకి ముద్దాడడం. నౌరోజీ అంటే ఇది నూతన సంవత్సర దినం, సుల్తాన్ కి కానుకలు ప్రవేశపెట్టాలి. అండ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఏదంటే సుల్తాన్ ఆధిపత్యానికి అడ్డుగా ఉన్న చిహల్గనీని అంతం చేయడం బాల్బన్ సాధించిన గొప్ప విజయం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ త్రివేణి, మీరు ఎండప్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తున్నారు? నాగేంద్ర బాబు. నేను చెప్తా సార్. చెప్పండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నా రోల్ నెంబర్ వచ్చేసి 4033. ఆ సెమినార్ టాపిక్ వచ్చేసి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. ఓకే సార్. విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని విద్యారణ్య స్వామి ఆశీస్సులతో క్రీస్తు శకం 1336 సంవత్సరంలో హరిహర రాయలు బుక్కరాయలు స్థాపించారు. విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని కర్ణాటక సామ్రాజ్యంగా చెబుతారు. అయితే విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని ఢిల్లీ సుల్తానుల పరిపాలనకు దగ్గరగా ఉందని చెప్తారు. విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని 4 వంశాలు పరిపాలించాయి: సంగమ వంశం, సాల్వ వంశం, తులువ వంశం, అరవిడు వంశం. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తులువ వంశంలో మూడవ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. విజయనగర చరిత్రలో అందరికంటే గొప్ప వ్యక్తి. ఇతని కాలంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో సర్వతోముఖ అభివృద్ధిని విజయనగర సామ్రాజ్యం సాధించింది. ఇతని రాజ్యానికి వచ్చే ముందే శత్రు రాజ్యమైన బహమనీ సుల్తానులు 5 స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా ఏర్పడాయి: బీదర్ రాజ్యం, అహ్మద్ నగర్ రాజ్యం, బీజాపూర్ రాజ్యం, గోల్కొండ రాజ్యం. వీటిలో బీజాపూర్, గోల్కొండ పెద్ద రాజ్యాలుగా అవతరించాయి. కృష్ణ, తుంగభద్ర అంతర్వేది, రాయచూరు అంతర్వేది కోసం విజయనగర సామ్రాజ్యానికి మరియు 5 రాజ్యాలలో ఒకటైన బీజాపూర్ రాజ్యానికి మధ్య నిరంతర పోరాటం జరిగింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు బీజాపూర్తో 2 యుద్ధాలు చేశాడు. ఒకటోది క్రీస్తు శకం 1510లో కోవిల్కొండ యుద్ధంలో బీజాపూర్ యూసఫ్ ఆదిల్ షాను అంతం చేసి రాయచూరు అంతర్వేది ఆక్రమించుకున్నాడు. రెండవది క్రీస్తు శకం 1520లో రాయచూరు యుద్ధంలో బీజాపూర్ సుల్తాన్ ఇస్మాయిల్ ఆదిల్ షాను ఓడించి రాయచూరు అంతర్వేదిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఒరిస్సా పాలకుడైన ప్రతాపరుద్ర గజపతిని ఓడించి గజపతి సప్తాంగ హారానా అనే బిరుదుని తీసుకున్నాడు. నాగేంద్ర బాబు, మీరు కంక్లూడ్ చేయండి, ఎండప్ చేసేయండి మీది. సార్. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆంధ్రభోజుడిగా కీర్తించబడ్డాడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు స్వయంగా గొప్ప కవి మరియు కవి పోషకుడు. సంస్కృతంలో జంబవతి. థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర బాబు. నెక్స్ట్ రంగా, మీరు చెప్పండి. హలో రంగా, చెప్పండి, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. హలో సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్.
సార్ నా పేరు రంగా, నా రూల్ నెంబర్ వచ్చేసి 27 సార్. ఓకే నేను ఎంపిక చేసుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి ఢిల్లీ సల్తానా సార్. ఓకే సార్ ఢిల్లీని సార్ స్వల్పకాలీన 5 రాజ్యవంశాల వారు ఢిల్లీ సల్తానా వ్యవహరిస్తారు సార్. 5 వంశాలు ఢిల్లీని కేంద్రంగా చేసుకుని పరిపాలించడం జరిగింది సార్. అయితే ఈ సల్తానత్కు చెందిన సుల్తాను ప్రముఖంగా సార్ మధ్యయుగపు భారత్కు చెందిన టర్కిక్ షప్తాన్ జాతికి చెందినవారు సార్. 1206 నుండి సార్. మీరు వీడియో ఆన్ చేయండి సార్. ఒక నిమిషం సార్. 1206 నుండి సార్ 1526 వరకు పరిపాలన చేశారు సార్. అయితే ఈ 5 వంశాల పాలన సార్ అంటే మొఘల్ సామ్రాజ్య ఆరంభంతోటి పతనమైంది సార్. ఈ 5 వంశాలు ముమ్లుక్ వంశం సార్ 1206 90 సార్. తర్వాత ఖిల్జీ వంశం సార్ 1219 1320 తుగ్లక్ వంశం సార్ 1320 1414 సార్. తర్వాత సయ్యద్ వంశం 1414 51 సార్. ఓకే సార్ లాస్ట్ వంశం వచ్చేసి లోడి వంశం సార్ 1451 1526 సార్. అయితే ఈ యొక్క ఢిల్లీ యొక్క రాజధాని వచ్చేసి సార్ దౌలతాబాద్ ని చేసుకుని వీరు పరిపాలించడం జరిగింది సార్. వీటి యొక్క భాషలు పర్షియన్ భాష సార్. వీరి యొక్క భాష, వీరి యొక్క మతము సున్నీ ఇస్లాం మతం సార్. సార్ సుల్తాన్ సార్ మొదటి సుల్తాన్ వచ్చేసి కుతుబుద్దీన్ ఐబిక్. ఓవరాల్ గా చెప్పండి, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం సార్. ఓకే ఓకే చెప్పండి సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. సార్ హలో చెప్పండి. సార్ సార్ ఇది స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. ఒక్క నిమిషం సార్, స్ట్రక్ అవుతుంది. ఓకే ఎండప్ చేసేయండి మీరు రంగా. నెక్స్ట్ సాయిలు సార్. నేను చెప్తా సార్. ఎవరు సదక్క? అవును సార్. మీరు ఆగండి. సాయిలు చెప్తావా? చెప్తాను సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నేను విజయనగర సామ్రాజ్యం గురించి చెప్తున్నాను సార్. ఓకే. 13వ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో ఆవిర్భవించినటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు ఆవిర్భవించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా దక్షిణ భారతదేశంలో వెలిసిన 2 ముఖ్య సామ్రాజ్యాలు, ఒకటి విజయనగర సామ్రాజ్యం, రెండవది బహుమని సామ్రాజ్యం. విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని 4 రాజవంశాలు పరిపాలించడం జరిగింది. ఒకటి 2 అలువ, 3 తూలువ, 4 ఆర్మేది. అయితే మెయిన్ గా ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యం ఆవిర్భవించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే 13వ శతాబ్దంలో ముస్లింలు దక్షిణ భారతదేశంలోకి ఎంట్రీ కావడం వల్ల కొందరిని హిందూ మతం నుండి బలవంతంగా ముస్లింలోకి కన్వర్ట్ చేయడం ప్రధాన కారణం. అలాగే హిందూ దేవాలయాలపైన దాడి చేసి వాటిని విధ్వంసాన్ని సృష్టించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఎండప్ చేయండి. ఓకే, ఇంకా మనకి 30 seconds మాత్రమే టైం ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ అండ్ యువర్ వెల్ ప్రెజెంటేషన్. అండ్ ఇంకెవరైతే రిమైనింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, లింక్ పంపిస్తాను. ఇంకా మిగిలి ఉన్న